बस कर बेगम, बहुत हो गया। मैं तेनू कदों दी समझाने की कोशिश कर रहा, पर तू मेरी गल समझण नू तैयार ही नहीं है। फिर दस हुण मैं की करा? ओ की कसूर है मेरा? सिर्फ इन्ना ही ना कि ओ राज मैं तेरे तो जाहिर नहीं किया, बस एडी को गल है। की कहा तुसी? एडी को गल? ये तुहानू एडी को गल लग रही है? मैं तुहानू ते इस हवेली नू इन्ने साल दिते ते तुसी मेरा भरोसा ते यकीन तोड़िया। तुसी मेरे कोलों इन्ना वड्डा सच लुको के रखिया ते उत्तों ये कह रहे हो कि एडी को गल ते मैं नाराज क्यों हो गई है? वाह शाह जी। लगता मैनू ही कुछ करना पैना ताकि इन्हों दोवां का एक दूजे उपर भरोसा फिर तो कायम हो सके। गलती तो किसी की भी नहीं, ये दोवें बस मौके की मार का शिकार ने ते मैं इन्हों दोवां नूं इंज नहीं वेख सकदा। रांझा ये की कर रहा पुत्र? वो कड़ा हाले कच्चा है। मैं जानता मलकी अम्मी। फिर तू उहदे च पानी क्यों? तू कमला हो गया रांझा? तेन मैं पहले ही दस्सिया सी ना कि कड़ा हाले कच्चा है ते उत्तों जे तू इन्नी जोर नाल ओहदे विच पानी भरेगा तो उन्हें टुटना ही सी। ये कड़ा तुसी? मैं समझी नहीं रांझा। ये कड़ा तुसी ते पानी और राज है जो शाह जी ने तुहाडे तो लुको के रखा सी। मैं समझा नहीं रांझिया, तू कहना की चाहता है? मैं छोटा हाँ तुहाडे, पर कई बार जब वड्डे एक दूजे नूं समझ नहीं पाउंदे तां उस वेले छोटियां दा फर्ज बनता है कि उन्हां दी मदद कर। तुहानूं अपने अम्मी अब्बू तो घट नहीं समझदा, इसलिए इस गुस्ताखी लिए पहला मुआफ़ी मंग लैंदा। मलकी अम्मी, जब तुहाडा निकाह होया सी, इस घर विच तुसीं नवीं दुल्हन बन के आई सी, उदों तुसीं इस कच्चे कड़े वांग सी ते तुहाडे दोवां विचला भरोसा भी उन्ना ही कच्चा सी। जे उस वेले शाह जी इस कड़े वांग तुहाडे अंदर सच डोल दिंदे तां तुसीं भी इस कड़े वांग टुट जाना सी। पर फिर वक्त बीतदा गया ते तुहाडे दोवां विचला भरोसा भी गहरा हुंदा गया ते तुहाडा रिश्ता भी। ते उस वेले भी तो दस सकदे सी ना मैनू। मलकी अम्मी, उस वेले सच की अहमियत ही कित्थे बची सी? ना तुहाडे लई ते ना शाह जी लई, क्योंकि वो पूरी तरह तुहाडे नाल जुड़ चुके सन। हाँ बेगम, उस वक्त मेरे दिल दिमाग च इस गल का कोई वजूद नहीं सी। हुण तुसीं आप ही दसो मलकी अम्मी, जे अज ये राज बाहर आया तां इहदे नाल की बदल गया? जे थोनू ये पहलां पता लग जांदा कि थोड़े दोनों का बिताया होया वक्त, वो साल, वो बदल जाने सी, या फिर अज इस राज दे खुलण नाल कुछ बदल गया? मेरा भरोसा कर बेगम, जदों दा साडा निकाह होया मैं अपने दिलो दिमाग चों, पर मैं फिर भी मानता कि मैं तेरा गुनहगार हाँ। मैनू माफ कर दे बेगम। नहीं शाह जी, तुसी माफ़ी ना मंगो, माफ तो मैनू कर दिओ। तुसी तो हमेशा मैनू इज्जत प्यार ते रुतबा बख्शिया, कदे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होन दित्ती ते ना ही मेरे नाल कदे कोई गलत व्यवहार कीता। होर कोई गल नहीं, बस मैनू दुख सिर्फ इस गल दा है कि तुसी मेरे ते इन्ना भरोसा भी नहीं कर सके कि अपना इन्ना वड्डा दर्द मेरे नाल वंड सकदे।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਹਿ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਿਆਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੀਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੀਬਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਹੀਰ। ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀਰੇ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। हीर तू जिन्ना मर्जी जोर ला ले, मैं नहीं हारांगा। मैं नहीं हार सकता। जे तेनू दिन च तारे नहीं दिखाते तो मैनू कह दो किने कहना है। फिर तू कहना है कह दूं कि पंतो ही माड़ी है। मेरी गल तो तेनू चुभनी है, पर जे तेनू अपनी हार तो इन्नी नफरत है ना कह दो, तो अपने ढंग तरीके बदल। हैं? ये मतलब? मतलब तो मेरा हुण तक तेनू समझ आ जाना चाहिए सी कह दो। ओ मनहूस हीर हर वार तेरे मंसूबियां ते पानी फेर जांदी है। ते हुण तू जो भी करेगा ना मेरे कहे मुताबिक करेगा। अगे तो हुण जो भी करना है ना वो पूरे होशो हवास ते पक्के इरादे नाल करी। आ अखां बंद करके तीर कदी निशानियां ते नहीं लगदे, इधर उधर ही जांदे ने। तू तू चुप कर, ये सब तेरे करके होया है। की मतलब है तेरा? तेनू किने कहा सी ओ खत वाला राज खोलन लई? हैं? मैं इत्थे वड्डी बाजी मारन बारे सोच रहा ते तू उत्थे निक्की मोटी चालां चल के जश्न मना रही है। वाह आ भाभी जान, थोड़ा अकल नू हथ मार, हथ। जी की होया जी? किते कोई सदमा तो नहीं लग गया? चुप, खसमा नू खानी ना होवे ता ओ कह दो। जे तू वड्डी बाजी मारनी है ना ते बंतो वांगू सोच भी वड्डी रख। बांदर टपूसियां मारन नाल कख नहीं होना, समझिया ना? जे मारनी है ता शेर वाली छाल मार। अपना जलूस भी कढाउणा है ते अपनी इज्जत भी लवाउणा है। आ जेड़ा तू हीर ते रांझे दे इश्क दा पर्दा फाश करन च जिन्नी ताकत लाई है ना, ते जे ओदा एक पैसा भी आ अपनी अकल ते लाया हुंदा ना ते अज जित तेरे हाथ च होनी सी। पर ना, तू सीधा सीधा ना भाई जान नू रांझे दी असलियत नहीं दस सकदा सी। लगता है सच्चियों सच्चियों तेनू सदमा ही लग गया है भाभी जान। हाय हाय, जान वे मर जाने खसमा नू खाने आ की कीता ही। मेरा हाथ वट छड्डिया अपनी सुरमदानी नाल। अग लगना ना होवे ता निछिंदो इन्ना साड़ पैंदा पिया मेरा नाजुक जिहा हाथ। आ तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया क्या तू? पंगी नशेड़ी। ओ भाभी जान, जे किसी नू जख्म देना होए ना ते एहो जिहा दो
ਜੋ ਛੇਤੀ ਭਰੇ ਵੀ ਨਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਖੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਚ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਹੋਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੂਚਕ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਮਨਹੂਸ ਮਨਸੂਬੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ। साड़ी जी रुको। ਬੰਤੋ ਬੰਨਾ ਚਾਹੁੰਨੀ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਮਾਲਕਣ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੱਲੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੂਚਕ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੰਤੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ना और की है फिर शाह जी? ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚਲਾਂਗਾ। ਹੀਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀਰ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਸੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜੂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਚੂਚਕ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ। वादा? केड़ा वादा? ਸਿੰਧੋ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜੂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਂ ਹੀਰ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਸੈਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਜੂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਖਾਊਗਾ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੌਧਰੀ। ਤੇ ਬੰਤੋ ਬਣੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਲਕਣ ਤੇ ਚੌਧਰਾਇਣ। ना ना कह दो जी, छोटी शानी जी नहीं, बड़े शानी जी। ਚੂਰੀ। ਚੂਰੀ? ਜੇ ਤੂੰ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਖਾ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰੇਂਗਾ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ। ਹੀਰ ਚੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰਾਂਝੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਤੋ ਇਹ ਦੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਲਈ ਉਹ ਚੋਰੀ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਕੀ ਤੂਫਾਨ ਆਏਗਾ? गल तां सही है, ते सारे दे सामने हीर बीबी नूं भड़काउणा ते बड़ा ही सौखा है, ते फिर ओने आप ही तोते वांगू सारा सच रट रट बोल देना है। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛਿੰਦੋ, ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿ ਦੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਭਈ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਲਏਗਾ ਕੌਣ? ਭਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਘਿਓ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਖੁੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ
ਤੇ ਅੰਡੇ ਕੱਢ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਚੂਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਚਾਲ ਚਲਾ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਚੂਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਊਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਹੀਰੇ, ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਰਾਂਝਾ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੂਰੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੀਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਚੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਰਾਂਝਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਰਾਂਝਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਰਾਂਝਿਆ ਵੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਰਾਂਝਾ ਆ ਕੀ ਹੈ? खंजर? तू? तू ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ? ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀਰੇ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸੱਦਿਆ। ਤੇ ਹੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਮਝਿਆ? ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਾਹ, ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਬੇਬਾਕਪਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੌਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹੀਰੇ, ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਰੰਗਪੁਰ ਦੀ ਚੌਧਰਾਣੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਸ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ। ਵਾਹ, ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ? ਇਹ ਸਦਮਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੀਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਗਮ ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਇਸ਼ਕ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਸਮਝੇ। ਸੱਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀਰੇ? ਉਸ ਰਾਂਝੇ ਦੀ?
ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਰਦੀ ਕਾਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਿਆ? ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਾ। ਤੋਹਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੀਰੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਗਲਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਸੁਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸੋਚਦਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ।